Hi friends, welcome back to my channel. Myself Biswarup from Ashutosh College. So today I will discuss the sexual reproduction in flowering plants part 3 video. Yes, we are talking about the pollination. I mean পরাগযোগ বা পরাগায়ন। তো ভিডিওটি শুরু করার প্রথমে তোমরা যারা ভিডিওর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভিডিওটি দেখোনি তো অবশ্যই তোমরা একবার সেই ভিডিওটি ভিউ করে এসো, অর্থাৎ দেখে এসো। ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই, তোমাদের সুবিধার্থে আমি সেই সমস্ত ভিডিওগুলো ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে দিয়ে রাখবো, তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। তো আজকের ভিডিওটি একটা নতুনত্ব, একটা ভিডিও, একটা নতুন চমক থাকছে ভিডিওটিতে। তো তোমাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে তোমরা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখো, তাহলে তোমরা সেই নতুনত্ব যে কী আছে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে। আমি এই ভিডিওটিতে বেশ কিছু প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। হোপফুলি তোমরা আজকে ভিডিওটি বুঝতে পারবে এবং তোমরা কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দেবে তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না। এবং তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারো, আমি তার সলভ করার চেষ্টা করবো। তো অযথা সময় নষ্ট না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো লেটস গেট স্টার্ট। Sexual reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. It is a spring season. Flowers are blooming on the trees. It is indeed a beautiful sight. Flowers are attract all of us. Flowers are the most beautiful part on the plants. You already know that flowers are not present only at the duty of the plants. They are in fact reproductive part in plants. In this flower, stamen is the male reproductive part and the carpel in the female reproductive part. Some flowers contain both male and female reproductive parts. Such flowers are called bisexual flowers. For example, pea, China rose, etc. On the other hand, some flowers possess either the male or the female reproductive parts. Such flowers are called unisexual flowers. For example, corn, cucumber, etc. Now let us know about the different parts of stamen and the carpel. A stamen is made up of two parts, anther and filaments. The anther produces pollen grains. It is the pollen grain that contains male gamete. On the other hand, carpel is made up of three main parts. First part is stigma, the middle part that is style, and the bottom part that is ovary. Inside the ovary, ovules are present. It is an ovule that has the female gamete called the egg cell. First several parts to take place are male gamete to be fused with the female gamete that forming by zygote. Now further that the male gametes have to reach female gametes. For this, the transfer of a male gamete from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower, that is called pollination. If pollen grain of the flower lands on the stigma on the stale flowers, it is called self-pollination. But if the pollen grain of a flower lands on the stigma of the another flower of the same another plants, it is called pollination অর্থাৎ পরাগযোগ বা পরাগায়ন। তো এখানে কি বলেছেন, in the preceding sections you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. অর্থাৎ এখানে বলেছে যে আমরা আগেই পড়েছি যে মেল এবং ফিমেল গ্যামেট যেটা প্রডিউস করছে পোলেন গ্রেন অ্যান্ড এমব্রায়ো সেককে রেসপেক্টিভলি, এবং বলেছে যে এখানে যে গ্যামেটসের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মোটাইল এবং নন মোটাইলের কথা বলা হয়, এখানে যে গ্যামেট অর্থাৎ মেল আর ফিমেল গ্যামেটসের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কিন্তু অবভিয়াসলি নন মোটাইল। আর তারা কি করছে, তারা একে অপরের সাথে কিন্তু খুব কাছাকাছি ব্রড টুগেদার হচ্ছে কিসের জন্য, ফর ফার্টিলাইজেশন।
অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য, অর্থাৎ নিষেকে। কিন্তু এবার প্রশ্নটা হলো, এবার এই কীরকমভাবে একটা মেল এবং ফিমেল গ্যামেটসগুলো সে এই প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে একসঙ্গে মানে ক্লোজ আপ হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের এই পলিনেশন। এবার বলেছে যে পলিনেশন ইজ দ্য মেকানিজম টু অ্যাচিভ দিস অবজেক্ট, অর্থাৎ পলিনেশন অর্থাৎ পরাগায়ন বা পরাগযোগটাই হলো আমাদের একটা মেকানিজম যার মাধ্যমে আমাদের এই ফিমেল ও মেল গ্যামেট দুটো কিন্তু একসাথে ক্লোজ আপ হচ্ছে এবং আমাদের নেক্সট যে স্টেপ সেই ইভেন্টের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে। তো তারপরে কি বলেছে, ট্রান্সফার অফ পলিন গ্রিনস টু দ্য স্টিগমা অফ আ পিস্টেল ইজ টার্মড পলিনেশন, অর্থাৎ ট্রান্সফার হচ্ছে পলিন গ্রিন অর্থাৎ পরাগরেণু যে সেই পরাগরেণু দুটো কী হচ্ছে, সেই পরাগরেণুর ট্রান্সফার হচ্ছে কোথা থেকে, অর্থাৎ পরাগধানী থেকে। সেই পরাগধানী থেকে অর্থাৎ অ্যান্থার থেকে পরাগরেণুটাও আমার ট্রান্সফার হচ্ছে কোথায়, সেই টু দ্য স্টিগমা অর্থাৎ স্টিগমা থেকে হচ্ছে অফ আ পিস্টেল, অর্থাৎ একটা গর্ভকেশরের যে সেই গর্ভকেশরের মধ্যে থাকে যে গর্ভমুণ্ড, সেই গর্ভমুণ্ডের মধ্যে ট্রান্সফার হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড পলিনেশন। এবার এটাকেই বলা হচ্ছে পলিনেশন অর্থাৎ পরাগযোগ বা পরাগায়ন। সেই কিন্তু এই পরাগায়ন বা পরাগযোগ যেটা সেটা কয়েকটা নাম আছে, তার বিভিন্ন রকম ধরনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সমস্ত টাইপসগুলো বা কাইন্ড অফ পলিনেশন সেটা সম্বন্ধে জানবো। তো এবার বলেছে যে নিচের দিকে কী বলেছে, যে কাইন্ড অফ পলিনেশন, অর্থাৎ ডিপেন্ডিং অন দ্য সোর্স অফ পলিনেশন ক্যান বি ডিভাইড ইন্টু 3 টাইপস, অর্থাৎ 3টা টাইপসের আমাদের হতে পারে পলিনেশন। অর্থাৎ পলিনেশন মানে কী, পরাগযোগ যেটা একটু বাংলা যদি ডেসক্রাইব করে দিই তাহলে কীরকম হবে, যে অর্থাৎ একটা ফুল একটা ফ্লাওয়ার তার পরাগধানী থেকে যে পরাগরেণু বা পোলেন গ্রিনটা কী হচ্ছে ট্রান্সফার হচ্ছে কোথায়, সেই গর্ভমুণ্ডে। কীভাবে হচ্ছে, অর্থাৎ একই ফুলের মধ্যে হতে পারে অথবা একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে হতে পারে, এছাড়া অন্য কোনো প্রজাতির গাছের ফুলের মধ্যে হতে পারে, মানে একই প্রজাতির কিন্তু অন্য কোনো গাছের ফুলের মধ্যে হতে পারে। তাহলে কী কী বললাম, এই জায়গাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে একই ফুলের মধ্যে যদি হয় তাহলে কী নাম হতে পারে, যদি একই গাছের অন্য কোনো দুটো ফুলের মধ্যে হয় তাহলে কী নাম হতে পারে, এবং একই প্রজাতির অন্য কোনো গাছের ফুলের মধ্যে যদি সেই গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় পোলেন গ্রিন বা পরাগরেণুটা, তাহলে কী নাম হয়। তো এই যে স্থানান্তরটা হচ্ছে পরাগরেণুটা গর্ভমুণ্ডে বা স্টিগমাতে, তো এই যে স্থানান্তর হওয়ার ঘটনাটি কি বলা হচ্ছে কিন্তু পরাগায়ন বা পরাগযোগ বা পলিনেশন। পলিনেশনের এখানে তিনটে ভাগের কথা বলেছে, তো এমনি মেনলি দুটো ভাগ হয়, এটা আমাদের স্বপরাগযোগ এবং একটা ইতর পরাগযোগ। এবার এই স্বপরাগযোগের দুটো ভাগ থেকে একটা হলো অটোগ্যামি বা কেমোগ্যামি এবং আরেকটা হলো গেইটোনোগ্যামি, মানে অটোগ্যামি আর একটা গেইটোনোগ্যামি। আর ইতর পরাগযোগ যেটা বা জেনোগ্যামি তার নাম দেওয়া হয়েছে, তো তাকে দুটো ভাগ আছে, একটা হলো অ্যাবায়োটিক এবং বায়োটিক। অ্যাবায়োটিক মানে যেটা মেইনলি বায়ু বা জল মানে অ্যানিমিওফিলি বা হাইড্রোফিলির ক্ষেত্রে হচ্ছে, আর বায়োটিক মানে যেটা শুধুমাত্র পশু পাখি অর্থাৎ অ্যানিম্যালসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অ্যান্টোমিফিলি বা পতঙ্গ যেটা, তা কাইরোপ্টেরিফিলি বা বাদুড়ের ক্ষেত্রে, ম্যালাকোফিলিয়া শামুকের ক্ষেত্রে, এবং অর্নিথোফিলি মানে পক্ষী মানে পাখিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। সো সেলফ পলিনেশন বা স্বপরাগযোগের কথা যেটা বলেছে সেটা একটু জেনে নিই। স্বপরাগযোগ মানে যখন সেম ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে, অর্থাৎ পলিনেশনটা যখন হচ্ছে দুটো সেম ফ্লাওয়ারের মধ্যে হচ্ছে, ট্রান্সফার অফ পলিন গ্রিনটা কী হচ্ছে ফ্রম দ্য অ্যান্থার টু দ্য স্টিগমা অফ দ্য সেম ফ্লাওয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড সেলফ পলিনেশন বা স্বপরাগযোগ। অর্থাৎ যখন কোনো ফুলের পরাগরেণু সেই ফুলের অথবা সেই গাছের অন্য কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে যখন পাতিত হচ্ছে বা ল্যান্ড করছে সেখানে সেই স্টিগমাতে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে স্বপরাগযোগ অর্থাৎ সেলফ পলিনেশন। মাইন্ড ইট, একই ফুলের মধ্যে হতে পারে বা একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে হতে পারে। এখানে কিন্তু দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে একটা একই ফুলের মধ্যে হতে পারে বা একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে হতে পারে, আরেকটা কিন্তু একই প্রজাতির অন্য কোনো গাছের ফুলের মধ্যে হতে পারে। তো এখানে শুধুমাত্র দুটো থেকে এসে কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ একই ফুলের মধ্যে হতে পারে অথবা একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে, দ্যাট ইজ কল্ড সেলফ পলিনেশন আর স্বপরাগযোগ। যার এক্সাম্পল সিম গাছ, টমেটো, সন্ধ্যা মালতী বা মিরাবেলাস, জ্যালাপা, হ্যাঁ, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো প্রথমেই আমাদের চলে আসলাম এই অটোগ্যামি। অটোগ্যামির কথা কি বলেছে দেখে নিই এবার। So in this type, pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. একই ঘটনা বলেছে, যেটা সেলফ পলিনেশন সেটাই অটোগ্যামি। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma,
কমপ্লিট অটোগামি ইজ রাদার রেয়ার, অর্থাৎ একটা কমপ্লিট অটোগামিটা খুবই কম সম্পর্কে দেখা, কারণ একসাথে অ্যান্থার এবং স্টিগমা কখনোই একসাথে এক্সপোজ হতে পারছে না, তো যার জন্য সেটা খুব রেয়ার কেস হচ্ছে। সো অটোগামি ইজ সাচ flowers requires synchrony in pollen release and stigma respectively, and also the anther and the stigma, অর্থাৎ অ্যান্থার আর স্টিগমার কথা যেটা বলেছে সেটা কি করছে, should lie close to the each other so that self pollination can occur, অর্থাৎ সেই সেটার কথা বলেছে যে, তো এখানে বলেছে যে অ্যান্থার এবং স্টিগমা যেটা দুটো একসাথে ক্লোজ আপ যদি যখন হবে তখনই কিন্তু সেলফ পলিনেশনটা অকার হচ্ছে। সাম প্ল্যান্টস সাচ এস ভিওলা আছে, অক্সালিস আছে, কমেলিনা আছে, যেগুলো প্রডিউস করছে দুরকম টাইপসের ফ্লাওয়ারকে, 2 টাইপস অফ ফ্লাওয়ার্স, সেগুলো সম্বন্ধে আমরা পড়ব। ফার্স্ট অফ অল যেটা বলেছে কেমোগেমাস, হ্যাঁ, যেটা হোমোগেমিরই একটা অংশ, তো কেমোগেমাস আর একটা হলো ক্লিস্টোগেমাস, কেমোগেমাস আর ক্লিস্টোগেমাস। ওকে, তো কেমোগেমাসে কি বলেছেন, কেমোগেমাস ফ্লাওয়ার্স হুইচ আর সিমিলার টু ফ্লাওয়ার্স অফ আদার স্পিসিস উইথ এক্সপোজড আনথার্স অ্যান্ড স্টিগমা, দ্যাট ইজ কল্ড কেমোগেমাস। অর্থাৎ কেমোগেমাসের কথা মানে হোমোগেমাস, অর্থাৎ যেখানে মুক্ত ফুলের ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যেখানে আমাদের যে গর্ভদণ্ড স্টিগমা তার কিন্তু এক্সপোজ হচ্ছে, এবং স্টিগমা না, গর্ভদণ্ডটি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং গর্ভমুণ্ডটি যখন পরিপক্ক হচ্ছে তো ম্যাচিওর হচ্ছে, তখন দুটোই একসাথে কিন্তু আমাদের এক্সপোজ হচ্ছে। ওটাই বলেছে যে অ্যান্থার এবং স্টিগমা দুটো একসাথে এক্সপোজড হচ্ছে, তো দ্যাট ইজ কল্ড কেমোগেমাস। আর ক্লিস্টোগেমাসের কথা কি বলেছে, যেখানে ফুলগুলি বদ্ধ প্রকৃতির হচ্ছে, অর্থাৎ ফ্লাওয়ার্স হুইচ ডু নট ওপেন অ্যাট অল, অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে যেটা আমাদের কিন্তু ওপেন ফর্মে নেই, বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে কি হচ্ছে, ইন সাচ ফ্লাওয়ার অ্যান্থার অ্যান্ড স্টিগমা লাইক ক্লোজ টু ইচ আদার, তো এই ক্ষেত্রে অ্যান্থার এবং স্টিগমা দুটো কিন্তু খুব ক্লোজ আপ হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য কি হচ্ছে, হোয়েন অ্যান্থার ডেহেন্সেস, অর্থাৎ যখন অ্যান্থারটা কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে ডিহাইড্রেট বা শুকিয়ে যাচ্ছে, ড্রাই হয়ে যাচ্ছে ইন দিস ফ্লাওয়ার বার্ডস, সেই মানে বার্ডসের মধ্যে, দেন পোলেন গ্রেন কাম, অর্থাৎ সেই পরাগরেণুগুলো কিন্তু আমাদের রিলিজ হওয়া শুরু হয়ে গেছে, come in contact with the stigma to effect pollination. Okay, thus clistogamous flowers are invariably autogamous, such as 3 is autogamous, as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. Clistogamous flowers produce assured seed even in the absence of pollination. অর্থাৎ এখানে বলেছে, অর্থাৎ ফুলগুলো তো প্রথমে বললাম অর্থাৎ ওপেন ফর্মে থাকছে, একটা বদ্ধ প্রকৃতি, যার জন্য কি হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই সেই পরাগধানী বিভিন্ন হয়, পরাগরেণু যে সে পরাগরেণু অবশ্যই গর্ভমুণ্ডে পড়ছে, পরাগযোগ করছে, আর সেটা অবশ্যই একটা আমাদের স্বপরাগযোগ, কখনোই মানে কেন ক্রস পলিনেশন হতে পারছে না, কারণ সেটা আমাদের ওপেন ফর্মে নেই, বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, ক্লোজড ফর্মে রয়েছে, এই কারণে তারা কিন্তু আমাদের ক্লিস্টোগেমাসের মধ্যে পড়ছে। ক্লিস্টোগেমাসের এক্সাম্পল তো বললাম, অক্সিলাস, ভিওলা, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আরেকটা আছে যেটা হলো বার্ড পলিনেশন বা কুড়ি পরাগযোগ, এক্ষেত্রে ফুলটি কুড়ি অবস্থায় থাকাকালীন পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পাতিত হয়ে সেখানেই পরাগযোগ ঘটে দিচ্ছে, এটাও খুব রেয়ার কেস, যেটা বার্ড পলিনেশনের কথা বলা হয়েছে। ওকে, নেক্সট এবার আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো আমাদের আরেকটা পার্ট, গেইটোনোগামি। গেইটোনোগামির কথা খুবই বলেছে, যেখানে ট্রান্সফার অফ পলিন গ্রেনস ফ্রম দ্য অ্যান্থার টু দ্য স্টিগমা অফ আনাদার ফ্লাওয়ার অফ দ্য সেম প্ল্যান্ট। অর্থাৎ কি বললাম, যে সেম মানে স্বপরাজ্যের কথা যেটা বলেছে বা সেলফ পলিনেশন, সেখানে কি হচ্ছে, হয় একই ফুলের মধ্যে হবে অথবা একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে হবে। তো এখানে কোন কেসটার কথা বলা হচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক বুঝতে পেরেছ, যে সেকেন্ড কেসটার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে যখন স্বপরাগযোগ ঘটছে, অর্থাৎ পরাগরেণুটা অন্য কোনো একটা ফুলের থেকে অন্য কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ছে বা স্টিগমাতে। So transfer of a pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plants. Although geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollination agent, genetically it is similar to autogamy. হ্যাঁ, অবভিয়াসলি অটোগামির সঙ্গে সেটা একটা সিমিলারিটি অবভিয়াসলি লক্ষ্য করা আছে, সিন্স দ্য পোলেন গ্রেনস কাম ফ্রম দ্য সেম প্ল্যান্ট, যদি দুটো আমাদের সেম প্ল্যান্টের থেকে আসছে, অর্থাৎ এরকম ধরনের পরাগযোগ একই গাছে দুটি ফুলের মধ্যেই ঘটছে, যেমন আমাদের মটর গাছ হচ্ছে, গম গাছ, ধান গাছ, এদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মানে ওরাইজা, স্যাটিভা,
বা ট্রিটিকাম অ্যাস্টিকাম, অর্থাৎ ট্রিটিকাম অ্যাস্টিকাম হলো গমের ক্ষেত্রে, উরাইজাস সেটিকা হলো ধানের ক্ষেত্রে। ওকে, নেক্সট আরেকটা যেটা আছে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আরেকটা হলো সেটা হলো জেনোগামি। জেনোগামিটা কী বলেছে, সেটা ডিফারেন্ট ট্রান্সফার অফ পলিন গ্রেন ফ্রম অ্যানাদার অ্যান্থার টু স্টিগমা অফ আ ডিফারেন্ট প্ল্যান্ট, অর্থাৎ ডিফারেন্ট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ কোন কেসটা কথা বলেছে, 3rd নাম্বার কেসের কথা যেটা বলেছে, যেখানে একটা ফুলের থেকে পরাগরেণুটা অন্য কোনো প্রজাতির মানে অন্য কোনো সেম প্রজাতি মানে একই প্রজাতির অন্য কোনো গাছের ফুলের মতো হচ্ছে, মানে সেই গাছ বা সেই ফুলের মধ্যে হচ্ছে না, অন্য কোনো একই প্রজাতির গাছের মধ্যে। যেমন সাপোজ ধরে নাও একটা গোলাপ গাছের কথা বলে যাচ্ছি, গোলাপ গাছের একটা ফুল, সেই গোলাপ গাছের ফুল দুটো টপ আছে, সো প্রথম টপের থেকে দ্বিতীয় টপে পলিনেশনটা মানে হচ্ছে, পরাগরেণুটা যাচ্ছে স্টিগমাতে, সো দ্যাট ইজ কল্ড জেনোগামি। সো ট্রান্সফার অফ pollen grains from another anther to the stigma of a different plant. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains into the stigma. অর্থাৎ এখানে ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এজেন্টের প্রয়োজন হয় পলিনেশনটা ক্রিয়েট করার জন্য, এই কারণে এখানে কিন্তু এজেন্টের কথা বলা হয়েছে। তো আমাদের এটা হলো জেনোগামি, এটা হলো গেটোনোগামি। আর ফার্স্টে আমরা যেটা বলেছি সেটার নাম হলো অটোগামি। ইয়েস, আর অটোগামি আমাদের দুটো ভাগ আছে, কী কী না, কেসমোগামি এবং ক্লিস্টোগামি। কেসমোগামিটা হলো আমাদের ওপেন ফর্ম আছে, যেখানে অ্যান্থার স্টিগমাটা এক্সপ্রেস হচ্ছে, যে কিন্তু ক্লিস্টোগামিতে এক্সপ্রেস হচ্ছে না, যার জন্য সেটা ক্রস পলিনেশন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকছে না, কারণ সেটা বদ্ধ অবস্থায় আছে, যার জন্য সেটা কিন্তু খুব সহজে আমার সেলফ পলিনেশনের জন্যই ক্রিয়েট হচ্ছে, মানে সেলফ পলিনেশনই খালি কাজ করছে হচ্ছে। কিন্তু যে জেনোগামির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কিন্তু অবভিয়াসলি আমাদের কিন্তু সেলফ পলিনেশন না, সেটা ক্রস পলিনেশনে কিন্তু কাজ করছে, কারণ সেক্ষেত্রে এজেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে বাইরে থেকে এক্সট্রা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে। গেটোনোগামির কথা যেটা বলেছে সেটা আমাদের সেক্স পলিনেশন সেলফ পলিনেশন আমাদের পড়ছে, কারণ সেখানে একই ফুলের মধ্যে হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে তো হচ্ছে, তো দ্যাট ইজ কল্ড সেলফ পলিনেশন। কারণ সেলফ পলিনেশন আমরা পড়েছিলাম, কী পড়েছিলাম, সেলফ পলিনেশন পড়েছিলাম যে যখন কোনো ফুলের পরাগরেণু সেই ফুলের মধ্যে বা ওই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে হচ্ছে, তো দ্যাট ইজ কল্ড সেলফ পলিনেশন বা স্বপরাগযোগ। ওকে, এই তিনটে জিনিসকে কিন্তু খুবই ভালো করে মাথায় রাখতে হবে, কারণ এগুলো কিন্তু অবশ্যই গন্ডগোল হয়েছে। খালি এই জায়গাটা মাথায় রাখবো যে কার ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, কখন আমাদের সেলফ পলিনেশন হচ্ছে, কখন আমাদের ক্রস পলিনেশনটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওকে, মানে সেলফ পলিনেশন মানে একই ফুলের মধ্যে হচ্ছে পলিনেশনটা, অথবা একই গাছের অন্য কোনো ফুলের মধ্যে। দেখো, একটা ফুলের মধ্যে হচ্ছে, অথবা একটা গাছের মানে সেই গাছেরই অন্য কোনো ফুলের মধ্যে হচ্ছে, মানে দুটো যদি ফুল থাকে তো সে দুটো ফুলের মধ্যে আমাদের হচ্ছে, এরকম একটা ব্যাপার। কিন্তু জেনোগামির ক্ষেত্রে কিন্তু ডিফারেন্ট, যেখানে কি হচ্ছে অন্য কোনো প্রজাতির গাছের ফুলের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা একদমই আলাদা, সেটা আমাদের ক্রস পলিনেশন, যেখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের এজেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে পলিনেশনটা ঘটাতে। ওকে, তো আমরা এখন সেলফ পলিনেশন যেটা, তার বিভিন্ন রকম ধরনের ভাগগুলো সম্বন্ধে পড়লাম, তার ডিফারেন্ট মানে কী কী ডিফারেন্ট আছে তার মধ্যে কী ডেফিনেশনটা তার সেটা সম্বন্ধে জানলাম, কী কী এক্সাম্পল সেগুলো জানলাম। কিন্তু এইবার আমরা যেটা জানবো সেটা হলো আরেকটা পার্ট, সেটা হলো কী কী অ্যাডভান্টেজ আছে তার মধ্যে, কী কী ডিসঅ্যাডভান্টেজ পেলাম। অর্থাৎ এনসিইআরটিতে তো এটা সেরকমভাবে দেওয়া থাকে না, তো এটাকে নিজেদেরকেই মানে রিমেমোরাইজ করতে বা রিকল করতে হয়। তো আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম, যা জানলাম, সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু একটা কি টপিক অনুযায়ী আমরা কিন্তু ভাগ করতে পারি যে হ্যাঁ অ্যাডভান্টেজগুলো কী কী, 1 2 3 পরে কোনো একটা মানে পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা কিন্তু লিখতে পারি অ্যাডভান্টেজ। ঠিক একই রকমভাবে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কিন্তু অবশ্যই এভাবে লিখতে পারি, বোঝা গেল? তো আমরা চলে যাই সেই পার্টে। তাহলে অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ সেলফ পলিনেশন, অর্থাৎ সেলফ পলিনেশনের কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করি। তো এখানে যদি আমরা দেখি যে অ্যাডভান্টেজগুলো কী বলেছে, ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ মাচ শিওর ইন সাচ বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার্স হোয়ার স্টেমেন্স অ্যান্ড কার্পেলস ম্যাচিওর অ্যাট দ্য সেম টাইম। অর্থাৎ যেখানে বলেছে যে একটা বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার যেটা বলেছে তার ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, যেখানে স্টেমেন্স এবং কার্পেলসটা কিন্তু অর্থাৎ আমাদের পত্র অর্থাৎ কার্পেলটা এবং স্টেমেন মানে পুংকেশর দুটো কিন্তু একসাথে ম্যাচুরিটি হচ্ছে, পরিপূর্ণতা লাভ করছে। কখন? সেম টাইমে, অ্যাট দ্য সেম টাইম, অর্থাৎ একটা সেম টাইমে তারা কিন্তু ম্যাচুরিটি লাভ করছে। তারপরে কি বলেছে, নেক্সট যেটা বলেছে সেকেন্ড পয়েন্টে,
প্যারেন্টাল ক্যারেক্টার্স আর প্রিজার্ভড ইনডেফিনেটলি। অর্থাৎ সেকেন্ড যে ক্যারেক্টার যে অ্যাডভান্টেজটা বলে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাডভান্টেজ। অর্থাৎ আমাদের এটা এখানে বলেছে যে জনিত্রী বৈশিষ্ট্য যেটা অর্থাৎ প্যারেন্টাল ক্যারেক্টার সেটা কিন্তু প্রিজার্ভ হচ্ছে, অর্থাৎ সেটা সংরক্ষিত থাকছে বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এছাড়া প্রজাতির যে বিশুদ্ধতা ভ্যারাইটিটা সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারপরে পার্টি কী বলেছে যে থার্ড নম্বর বলেছে যে দেয়ার ইজ নো ওয়েস্টেজ অফ পোলেন গ্রেন, অর্থাৎ ওয়েস্ট হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে না পোলেন গ্রেন বা পরাগরেণু। ইভেন আ স্মল কোয়ান্টিটি অফ পোলেন উইল সাফিক্স। দ্য ফ্লাওয়ার্স নিড নট বি লার্জ অ্যান্ড শো। অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট যেটা বলেছে সেটা হলো সেন্ট অ্যান্ড নেক্টার। নেক্টার মিন অমৃত বাংলায় বলতে গেলে। তো যাই হোক, সেই পারফিউম আর নেক্টার নিড নট বি প্রডিউসড বাই দ্য ফ্লাওয়ার। তারা এগুলো কোনো কিছু করতে হচ্ছে না কাউকে বাইরে থেকে পলিনেশনটা করানোর জন্য, সেলফ পলিনেশনের ক্ষেত্রে। তো এটা হলো এদের অ্যাডভান্টেজ, এটুকু অ্যাডভান্টেজ মোটামুটি বলা যায়। অর্থাৎ আমাদের যে সবসময় উজ্জ্বল হতে হবে, বর্ণেরই হতে হবে তেমন কোনো দরকার নেই, বা রঙের দরকার নেই, বা আকৃষ্ট অর্জন করে যাতে কোনো একটা যাই হোক একটা প্রজাপতি কথা বলি বা মৌমাছি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার নেই। ওরা নিজেদের কিন্তু করতে হয় না, কারণ ওটা সেলফ পলিনেশন যেহেতু স্বপরাগযোগে যেতে হচ্ছে, এগুলো অ্যাডভান্টেজ স্বপরাগযোগে। কিন্তু কিছু কিছু এবার আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সম্বন্ধে জানব। তারা এখানে কী বলেছে, অল দ্য অ্যাবভ অ্যাডভান্টেজেস মিন গ্রেট ইকোনমি ইন দ্য পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট আর লট অফ নিউট্রিয়েন্ট material which would otherwise be used in its production of pollen, nectar, scent, large petal, etc. Now we are talking about disadvantages of self-pollination. First of all, continued of self-pollination generation after generation may lead টু উইকনিং অফ দ্য ভ্যারাইটি, অর্থাৎ দুর্বল সেই ভ্যারাইটি বা প্রজাতির কথা বলা হয়েছে। দ্য সিডস প্রডিউসড থ্রু ইট আর পোর ইন কোয়ালিটি, তাদের কোয়ালিটিটা খুবই খারাপ। অ্যান্ড গিভ রাইজ টু লেস ভিগোরাস অফস্প্রিং, অর্থাৎ খুব একটা যে ভালো যে অফস্প্রিং অপত্য যেটা তৈরি করছে তা না, সেটাও দুর্বল, কারণ তাদের প্রজাতিটাই দুর্বল হচ্ছে, এটা তাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এছাড়া দ্য উইকার অর ডিফেক্ট ক্যারেক্টার্স আর দ্য ভ্যারাইটি অফ ব্রিড কান্ট বি এলিমিনেটেড। অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট যেটা বলেছি, ইট ডাজ নট ইয়েল্ড নিউ ভ্যারাইটি, অর্থাৎ তারা কিন্তু নতুন কোনো প্রজাতি তারা জন্ম দিচ্ছে না বা তৈরি করছে না। তো বলেছে দ্য জেনেটিক traits of the same plant with no change and without any intermixing are passed on the next generation, thus there is little chance for improvement in the next generation. অর্থাৎ এর মাধ্যমে বলেছে যে নতুন মানে বংশবৃদ্ধি যেটা সেটা হচ্ছে না, প্রথমত সেটা লোপ পাচ্ছে, যার ফলে প্রজাতির আবির্ভাব ঘটছে না নতুন নতুন কিছু, বা নতুন কোনো ক্যারেক্টার্স আছে না তাদের মধ্যে, বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে তারা কিন্তু খুব একটা ভালোভাবে যে ম্যাচুরিটি হবে সেই ম্যাচুরিটিটা হচ্ছে না অফস্প্রিং বা অপত্যজীবের। তো এগুলো সব কিছু ছিল কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বোঝা যাচ্ছে। তো এই সমস্ত ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আছে, তাহলে আমরা এগুলো নিয়ে মানে এগুলো সব আমরা রিকল বা রিমাইজ যে করি গোটাটাকে পলিনেশনটাকে, মানে সেলফ পলিনেশনটাকে মেনলি, তাহলে এই সমস্ত অ্যাডভান্টেজ এবং এই সমস্ত ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আমরা পেয়ে যাব। তো তোমরা চাইলে এই সমস্ত অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলোকে অবশ্যই খাতায় কিনে নোট ডাউন করে নিও তোমাদের সুবিধার্থে। ওকে, If you like this video, then don't forget like, comment and share your friends this video, and also subscribe my channel to new videos, upcoming new videos. Okay, so যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, এবং কমেন্ট সেকশানে তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে, ভিডিওর কন্টেন্টটি কেমন হয়েছে। তো আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। তো ততক্ষণ তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং চ্যানেলের সাথে সদা সর্বদা জুড়ে থেকো। বাই।